हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मानक की पॉइंट ओडिया को स्वागत करुच्ची। देखंतु आम राज्य है क्लास 3। एथिरे हम पढ़िबा नेचुरल रिसोर्सेस। सादरे जाउची लैंड, जाउची वाटर, जाउची फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल आउ मिनरल सब जाउची। या पूर्व आपण मानक मु गोटे रिक्वेस्ट करबी, जदि मो चैनल को प्रथम थर में विजिट करथुवे निहाती गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे। आ आपण मानकर पाठ पढ़ियार आग्रह देखिकरी मो चैनल रे जो मोनेटाइजेशन को मु ऑफ करिछि, कहीं बारंबार जो आड आसिकी आउ माने पढ़ार आउ डिस्टर्ब करिवो नाही। आ ये नोट गुड़ा प्रस्तुत कराउछि, पूरा की पॉइंट गुड़ा सब अच्छी। की पॉइंट यार अर्थ होउछि आमे विषयटा को पूरा संपूर्ण रूपे सारिबाटा कष्टसाध्य। मुख्य मुख्य पॉइंट गुड़ा दिया जाउछि जोटा कि परीक्षा रे पढ़िबा। ए बसर ओटीटी परीक्षा 1-2 बहुत चैलेंजेस रहउछि आ जॉब वैकेंसी मतो बहुत बाहरिबो। ए बस जो माने हाथ छड़ा करिवे ये सुजोग हुए तो मिल न पारे, से लक्ष्य करा जाय ये योजना करा जायछि। आउ इतिहास निहाती भाବରେ कमेंट करछन्ती इतिहास क्लास दरकार, निहाती भाବରେ कालीटारू गोटे गोटे करिबा। आज आमे नेचुरल रिसोर्सेस आमे आरंभ करिबा। देखंतु नेचुरल प्राकृतिक संपद उपरे लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल जाउची, मिनरल्स जाउची। आ डेरी न करी क्लास टी आरंभ करछि। देखंतु प्रथमे आमे आरंभ करिबा जे नेचुरल रिसोर्स किए जाउछन्ती ना। प्रथमे देखिबा जाउची हमर लैंड जाउची। देखंतु आगे संबळू आरंभ करिबा। आगे देखिबा संबळ कोन ना विभिन्न आवश्यकता पूरण पाई आमे व्यवहार करथिया पदार्थ गुडी को संबळ कहंती। जे हमर आवश्यकता पूर्ण कला से होची संबळ। से परोक्ष भाव हो बा प्रत्यक्ष भाव हो, जे हमर आवश्यकता पूर्ण करूची से होची संबळ। देखंतु संबळर 4 गोटी विशेषत्व रहिछि। आगे संबळ कोन, से आगे हमर उपयोगिता होबा दरकार, आमे तो व्यवहार करि परथिया दरकार, तार कार्य दक्षता थिया दरकार, सुलभता थिया दरकार। परिवर्तनशील कहले कोन ना, आमे याकू जेकोनसी वैज्ञानिक पद्धति रे हमर आवश्यकता अनुसार आमे कहिरा तार आकार रे परिवर्तन आनिबा, आमे जेउ भली चाहुतिया व्यवहार करिया पे। देखंतु एबे देखिया संबळर प्रकार भेद देखिया माने केउ अनुसार। देखंतु संबळ प्रकार भेद आमे प्रथमे आगे तार प्रकृति अनुसार देखु। प्रकृति अनुसार संबळ होउची हमर 3 प्रकार। गोटा हला प्राकृतिक संबळ, गोटा हला सांस्कृतिक संबळ, गोटा होची मानव संबळ। देखंतु प्राकृतिक संबळ कहले कोन ना, जेउ संबळटा आपणा छाए सृष्टि होईची, जेमती भूमि, मृत्तिका, वन्यप्राणी, जल, वायु, खनिज पदार्थ, ये गुड़ाक सब होची शक्ति। ये हल सब प्रकृतिर सृष्टि। तो प्राकृतिक संबळ कहते। सांस्कृतिक संबळ कौन ना, मनीष तार बुद्धि विवेक खटई तार ज्ञान कौशल प्रयोग करी जो संबळ सृष्टि करुची, ता होची हमर सांस्कृतिक संबळ। जेमती शिक्षा, शिल्प, स्वास्थ्य, गमनागमन, सामाजिक राजनैतिक अनुष्ठान, एगुड़ा तार सब उदाहरण अटे। से देखिए मानव संबळ कौन ना, मानव संबळ कहले मनीष होची संबळर हला सृष्टिकर्ता। से सृष्टि करिछि, से व्यवहार करिवो, से क्षय करिवो। मानव को मध्य गोटे संबळ जाउची, ताको मानव संबळ बोली कह जाय। ताले तार सब किए सब जाउची, संरचना जाउची, संस्थान जाउची, गुणवत्ता जाउची। एबे देखिया उत्पत्ति अनुसार संबळ। देखंतु उत्पत्ति अनुसार जैव संबळ, अजैव संबळ। ताले जैव संबळ सब किए ना, मनुष्य, प्राणी, उद्भिद, अणुजीव, पशुपक्षी, माछ, माने जो एमान सब जीवन अछि। निर्जीव जो माने सब अजैव संबळ, भूमि, शिला, जल, मृत्तिका, खनिज पदार्थ, ए सब। एबे देखिबा व्यवहार और सुलभता अनुसार संबळ केते प्रकार। देखंतु व्यवहार और सुलभता अनुसार संबळ को आमे केते यूज करिबा, 2 प्रकार। देखंतु गोटा हला असरंती, ताको आमे बोलतो अक्षय संबळ कहउचो। सरंती संबळ बा सीमित संबळ, जा कहंती क्षयशील संबळ। देखंतु सौर शक्ति आ वायु, आको आमे जेते व्यवहार कले, बारंबार व्यवहार कले मध्य ये सरिबो ना, ये अक्षय संबळ गले। आ जो संबळ को आमे व्यवहार कले किछि वर्ष पर सरी जाए, सेगुडा होची कोन सरंती, सीमित बा ताको आमे क्षयशील संबळ कहउचो। पेट्रोलियम, कोयला, विभिन्न प्रकार खनिज पदार्थ आज सरनी, आ किछि वर्ष पर सरजिवो। देखंतु भरण अनुसार संबळ केते प्रकार ना, भरण अनुसार संबळ होची हमर 4 प्रकार। गोटे होची नवीकरण योग्य, गोटा नवीकरण योग्य, आ होची विकसित संबळ, आ गोटा संरक्षित संबळ। देखंतु नवीकरण योग्य कोन ना, जेउ संबळ को आमे बारंबार व्यवहार कले भी सरीबनी, ता सहित जदि तार आमे भी ताकू आमे पुनर्बार मते भरणा कर दे पारिबा। जेमिति जल,
ମୂର୍ତ୍ତିକା, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଯଦି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମଣିଷ ତାର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଖଟେଇକି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ଆଉ ବାୟୁ ତ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସରିବନି। ଆଉ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ କ'ଣ? କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବା ସରିଯିବ। ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ନା ଜଳରୁ ଆମେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ଅରଣ୍ୟ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆକୁ ସବୁ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଣିଷ ସବୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆକୁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ବା ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ସେଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ, ସେଟା ହେଲା ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ଏବେ ଦେଖିବା ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ କେତେ ପ୍ରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଆମର 4 ପ୍ରକାର। ଗୋଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ଯାହା ନିଜସ୍ୱ ମାଲିକାନା ଥାଏ, ଯେମିତି ଆମର ଚାଷ ଜମି, ଗୃହ, ରୋପଣ କୃଷି, ସେଟା ଭୂମି, ପୁଷ୍କରଣୀ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର କୂପ ବ୍ୟକ୍ତିଗତରେ ଯିବ। ସେଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ ସମୂହ ମାଲିକାନା ଥିବ, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମୂହ ମାଲିକାନା, ଯେମିତି ଗୋଚର ଭୂମି, ଶ୍ମଶାନ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଏସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ସବୁ ଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ନା ରାସ୍ତାଘାଟ, କେନାଲ, ରେଳପଥ, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ମାନେ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ଜାତୀୟ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ନା ଦେଶ ବାହାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ସବୁ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳ। 200 ନଟିକାଲ ମାନେ ପାଖାପାଖି କେତେ ହେବ? 370 କିଲୋମିଟର ହେବ। ସମୁଦ୍ର ଏରିଆରେ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଟା ହେଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳ ଯାଉଛି, ଏଟା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବଳ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼େ ଯେ ନଟିକାଲ ପଡ଼େ, 1 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଯେ କେତେ କିଲୋମିଟର ବାଟ? 1.85 କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା ପୁରା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଥିଲା, ଅନେକ ପିଲା ଭୁଲ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। 1 ନଟିକାଲ ମାଇଲ 1.85 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଭୂ ସମ୍ବଳ। ଏଉଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ଭୂ ସମ୍ବଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 29% ହେଉଛି ସ୍ଥଳଭାଗ, 71 ଆମ ଜଳଭାଗ ଯାଇଛି। ସେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ନା 7ଟି ମହାଦେଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଗୋଟେ ହେଲା ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଏଇ ଯେଉଁ 7ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି କିଏ? ନା ଏସିଆ। ସବୁଠାରୁ ସାନ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। କାହିଁକି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା କାହିଁ ଯିବା? ନା ଏଇଟା ବରଫ ଆକାରରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଆମର ଏସିଆ। ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର। ତ ଭୂ ସମ୍ବଳ କେତେ ପ୍ରକାର? ନା ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଭୂ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି 3। ଗୋଟେ ହେଲା ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ଗୋଟେ ମାଳଭୂମି, ଗୋଟେ ସମତଳ ଭୂମି। ଏଉଠୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ କରୁଥିବେ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସହଳ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼ାଟା ଏମିତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ 60 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ। ତାଠୁ ଯଦି 30-40 ମାର୍କ ରହେ ଆରାମସେ, ଯେଉଁମାନେ SC ST SC BC ହେଇଥିବେ, ୟୁଆର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ଅଧିକା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦେଖିବା ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି। ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛି, ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଏସିଆର ହିମାଳୟ, ସେଭଳି ୟୁରୋପର ହେଉଛି ଆଲପସ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ରକି, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଆଣ୍ଡିଜ୍ ପର୍ବତମାଳା ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ମାନେ ଏହାକୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି। ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ସର୍ଟ ଫର୍ମ କରନ୍ତି କେମିତି, ଦେଖ ସର୍ଟ ଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି, ଦେଖ ଆଣ୍ଡିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ହେଲା ଏ, ସେଟା ଆମେରିକାର ହେଲା କ'ଣ, ଏଇଟା ରକିର ହେଲା ଆ ମାନେ ର, ଆଲପସର ହେଲା ଆ, ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ହିମାଳୟର ହେଲା ହି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଣ୍ଡିଜ୍ ଆଉ ଆଲପସ ହେଲା ଆ, ରକି ହେଲା ର, ହିମାଳୟ ହେଲା ହି, ହି ର, ଆମେ କହିବା ଆ ହିର। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଆ ପର ଆଣ୍ଡିଜ୍, ଆ ପର ଆଲପସ, ହି ପର ହିମାଳୟ, ର ପର କ'ଣ ରକି। ଏମିତି କରିକି କିଛି ପିଲା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ସହଜ ଉପାୟ, ସଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳଭୂମି, ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତା ହୋଇଥିବା ବିସ୍ତୃତ ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ମାଳଭୂମିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସିଆର ତିବ୍ଦତ, ଗୁବି, ୟୁରୋପର ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ହେଉଛି ସ୍କାନାଡିଆନ୍ ସିଲ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ବ୍ରାଜିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାଟାଗୋନିଆ। ଏ ହେଉଛି
ମାଳଭୂମି। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳଭୂମିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ସମତଳ ଭୂମି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନର ଅଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମତଳ ଭୂମି କହନ୍ତି। ଏସିଆର ସାଇବେରିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମତଳ ଭୂମି, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆମାଜନ ଓ ପାରାଗୁଏ ଅବବାହିକା, ଆଫ୍ରିକାର ହେଲା ନୀଳ ନଦୀ, କାଙ୍ଗ ନଦୀ ଅବବାହିକା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମେ ସବୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମତଳ ଭୂମି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂସମ୍ବଳ ଆୟତନ ହେଉଛି 32,87,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏହାର ପ୍ରାୟ 43 ଭାଗ ଭାରତ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭାରତରେ 43 ଭାଗ ହେଲା ସମତଳ ଭୂମି, 30 ଭାଗ ହେଲା ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, 27 ଭାଗ ହେଉଛି ମାଳଭୂମି। ଭାରତର ସ୍ଥଳଭାଗର ସୀମାରେଖା ହେଉଛି 15,200 କିଲୋମିଟର। ଉପକୂଳ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ହେଲା କେତେ, ଆମର ହେଉଛି 6,100, ଆଉ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ହେଉଛି 2,094, ଟୋଟାଲ ମିଶିକି ହେଉଛି ଆମର 8,194 କିଲୋମିଟର। ଉପକୂଳଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ରେଖା, ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଛାଡ଼ିକିରି 6,100, ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ହେଲେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶେଇକିରି ଆମର 2,094, ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 8,194 କିଲୋମିଟର। ଭାରତର ପ୍ରାୟ 22 ଭାଗ ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 47 ଭାଗ ଭୂମି କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, 16 ଭାଗ ଜନବସତି ପାଇଁ, 5 ଭାଗ ଆମର ଚାରଣଗୋଚର ଭୂମି। ଚାରଣଗୋଚର ଭୂମି କ'ଣ, ଗାଈ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାରଣଗୋଚର ଭୂମି ଥାଏ। 32 ଭାଗ ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି 32 ଭାଗ, ଭାରତରେ ହେଉଛି 22 ଭାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତରେ ମୃତ୍ତିକାର ବିବରଣୀ 6-8ଟି ମୃତ୍ତିକା ନାଁ କୁହାଯାଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର 43 ଭାଗ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ପଟୁମାଟି। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି, ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏହି ପଟୁମାଟି ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ନୂତନ ପଟୁମାଟିକୁ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନୂତନ ପଟୁମାଟିକୁ ଆମେ ଖାଦର ବୋଲି କହିଥାଉ, ପୁରାତନ ପଟୁମାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗର ବୋଲି କହୁ। ପିଲା ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାନ୍ତି, ନୂତନ କେଉଁଟା ପୁରାତନ କେଉଁଟା। ନୂତନ ହେଉଛି ଖାଦର, ପୁରାତନ ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗର। ଭାରତର ସମସ୍ତ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଟୁମାଟି ଆମର ଦେଖାଯାଏ। ତାର ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା। କେବଳ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁହାଯାଉଛି ତା ଦେହରେ। ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର 18.5 ଭାଗରେ ବିସ୍ତୃତ। ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିଲେ ଏହାର ସଂରଚନା, ଏହା ରଙ୍ଗରେ ପିତ ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପିତ ମୃତ୍ତିକା ବି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମୃତ୍ତିକାରେ ବାଜରା, ମକା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଚିନାବାଦାମ ଫଳ ଚାଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। ତା ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା, ଏହାକୁ କେହି କେହି କୃଷ୍ଣ କାପାସ ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ କପା ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣ କାପାସ ମୃତ୍ତିକା, ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଏହାକୁ ରେଗୁର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ରେଗୁର ବୋଲି କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କାପାସ ମୃତ୍ତିକାକୁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚେନଜ ମୃତ୍ତିକା ବା କୃଷ୍ଣ ଲାଲ ମୃତ୍ତିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ନିଗ୍ରତ ଲାଭା ସୃଷ୍ଟ ମାଳଭୂମିର ବାସାଲ୍ଟ ଶିଳରୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାସାଲ୍ଟ ଶିଳାରୁ କିଏ ତିଆରି ହେଇଛି ନା କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏହି ମୃତ୍ତିକାରେ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ହୁଏ। ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଗହମ ଚାଷ, କପା ଚାଷ, ଜୁଆର, ମିଲେଟ୍, ଜଡ଼ା, ଧୂଆଁପତ୍ର, ଆଖୁ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଅନୁଗୁଳ, ଆଠମଲ୍ଲିକ, ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁଟା କୃଷ୍ଣ କପାସ ମୃତ୍ତିକା। ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଟରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା ଯିବା। ଲାଟରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା କ'ଣ, ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଲୌହ ଅଂଶ ଅଧିକା ଥିବାରୁ ଏହା ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ। ଲୌହ ଅଂଶ ଅଧିକା ଅଛି କେଉଁଟା ଲାଟରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକାରେ। ଏହି ମୃତ୍ତିକାରେ ଚୂନ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିଲେ ତାକୁ ଶ୍ଵେତ ଲାଟରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା କହିବା। ଚୂନ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିଲେ ଶ୍ଵେତ ଲାଟରାଇଟ୍। ଆଉ ଧାନ, ରାଶି, ଆଖୁ, ଲଙ୍କା, ଆମ୍ବ ପ୍ରଭୃତି ଫସଲ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମର ପାର୍ବତ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଣ୍ଡିଜିନା, ସ୍ଲେ, ଧୂସର, ଲାଲ, ଦୋରସା ମାଟି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ରେଣ୍ଡଜିନା, ସ୍ଲେ, ଧୂସର, ଲାଲ, ଦୋରସା ମାଟି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗ୍ଲେ ହେବ, ରେଣ୍ଡିଜିନା ଗ୍ଲେ, ଧୂସର, ଲାଲ, ଦୋରସା ମାଟି। ଏହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ହିମାଳୟ ପର୍ବତର 21ରୁ 3,000 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଦୀ
ଉପତ୍ୟକା ପର୍ବତ ଶିଖର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବଦାରୁ, ଚିର୍, ପାଇନ୍ ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ମୃତ୍ତିକା ହିମାଳୟ, ଆସାମ, ଦାର୍ଜିଲିଂ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା। ଏହି ମୃତ୍ତିକା ହିମାଳୟର 3000ରୁ 3500 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମୃତ୍ତିକାରେ ଚାହା, କଫି ଆଦି ରୋପଣ ଚାଷ କରାଯାଏ। ମସଲା, ଫଳ, ବାଲି, ମକା, ଗହମ ଇତ୍ୟାଦି ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାରେ କରାଯାଏ। এই ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ରହିଛି ସେଠି କରାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା ମାନେ କ'ଣ? ଶୁଷ୍କ ଜାଗାଟା ଆମ ରାଜସ୍ଥାନ ଥର ମରୁଭୂମି, ଗୁଜୁରାଟ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, କଚ୍ଛ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ ଆଦି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଏହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ସମୁଦାୟ ଆୟତନ 15 ଭାଗରେ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା ପ୍ରଭାବ ଅନୁସାରେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକାକୁ ରୋଗଲିଥ୍ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା, ରାଜସ୍ଥାନର ପୋଖରାନ ଆଉ ଜୟସେଲମରେ ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଭୂମି ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଲିଥୋଜେଲିକ୍ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ଲିଥୋଜେଲିକ୍ ମୃତ୍ତିକାଟା ଆଉ ରୋଗଲିଥ୍ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା କେଉଁ ଜାଗାରେ କାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତା ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଟ୍ ଓ ଜଳାଭୂମି ମୃତ୍ତିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା କେରଳ ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମାଂଶରେ କୋଟ୍ଟାୟମ ଓ ଆଲପୁଜା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ଏହାକୁ ବରି ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛି। ଆଉ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଖାଲି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପରେ ମୁଁ ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଭାରତରେ 3 ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ସଂରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅବର୍ଗୀକୃତ ଅରଣ୍ୟ। ଆଗେ ଦେଖିବା ସଂରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ କ'ଣ ନା, ଇଏ ଆୟତନ ହେଲା 53 ଭାଗ। ଏଇଟା କ'ଣ ଥାଏ ନା, ଏଇଟା ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ ସରକାରୀ ଦ୍ୱାରା। ଆକୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆମକୁ ଆଲାଉ କରାଯାଏ ନା ପଶୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ, କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ କ'ଣ ନା, ସୁରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟରେ 29 ଭାଗ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆମକୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଉ ଆମକୁ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ। ଅବର୍ଗୀକୃତ ଅରଣ୍ୟ ମାନେ ଯାହାକୁ ଓପନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଏଇଟା 18 ଭାଗ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଅରଣ୍ୟକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ବେସରକାରୀ ଅରଣ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ହେଉଛି ଆୟତନ କେତେ? 93.8 ଭାଗ। ଏଇଟା କ'ଣ ଥାଏ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରରେ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟକୁ ଏଇଟା କହନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ତାକୁ କରନ୍ତି ନା, ଧର ମାନେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଥିବ ତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା, ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? 4.9 ଭାଗ। ବେସରକାରୀ ଅରଣ୍ୟ କେତେ ଅଛି ନା 3 ଭାଗ। ଏହାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ବେସରକାରୀ ଅରଣ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଆମର ମେଘାଳୟ, ପଞ୍ଜାବ, ହିମାଳୟ କ'ଣ ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି, କେଉଁଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଏବେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲ୍ପି ଅରଣ୍ୟ। ଆଲ୍ପି ଅରଣ୍ୟଟା ମୁଁ ସବୁପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ପିଓଟା କରିନଥିଲି। ଏବେ ଆଲ୍ପି ଅରଣ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲ୍ପି ଅରଣ୍ୟଟା କାହିଁକି ଆ ଭିତରେ 2-3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତିଆ ଅଛି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 2700 ମିଟରରୁ 400 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ସରଳବର୍ଗୀୟ ବୃକ୍ଷ ପାଇନ୍, ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ବୃକ୍ଷର ମିଶ୍ରିତ ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। 2850 ମିଟର 3600 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ସିଲଭର ଫିର୍, ଜୁନିଫର, ପାଇନାବ୍ରାଚ, ରୋଡ୍ ଡେଣ୍ଟନ, ଫ୍ଲୁମ୍ ଉଇ ଇତ୍ୟାଦି ଘଞ୍ଚ ଆଉ ଝଙ୍କାଳିଆ ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ରହ୍ମକମଳ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, କୁନ୍ଥ ନାମକ ଉଦ୍ଭିଦର ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପରୁ ଅତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ବ୍ରହ୍ମକମଳ, କୁନ୍ଥ ଏ ଦୁଇଟା ମାନେ ଗଛ ବହୁତ ବାସ୍ନାଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପରୁ ଆମର ଅତର ତିଆରି କରାଯାଏ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଲା ୟୁ ନାମକ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି। ଏହାକୁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ କହନ୍ତି। ଏହା ହିମାଳୟ ପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଦେଖାଯାଏ। ଟାକ୍ସୋଲ ନାମକ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ବା ଔଷଧ ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହାର ଛାଲ, ବକଳ, ସୂଚି ସଦୃଶ ପତ୍ର, ଚେର, ଡାଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏହି ରସରୁ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ।
ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ କର୍କଟ ରୋଗୀମାନେ ଏଥିରୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି। କର୍କଟ ରୋଗର ଏଇଟା ଅଭେଦ ଔଷଧ। ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ୟୁ ନାମକ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ। ମନେ ରଖିବେ ଏଟାକୁ। ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଉପରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଲେଖା ଅଛି? ସମୁଦାୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହେଲେ 89,451 ଟୋଟାଲ ଅଛନ୍ତି। ତା ଦେହରୁ ଆମର ଯେଉଁ ମାଛ ଅଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରଜାତିର? 2546। ଉଭୟଚର 200। ଉଭୟଚର କହିଲେ ଉଭୟ ପାଣିରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିବେ ଉଇଥି ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିବେ। ଜଳସ୍ଥଳ ଉଭୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ଉଭୟଚର। ସେଠି ସରୀସୃପ ହେଲେ 456। ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତି ହେଲେ 1232। ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଜାତି ହେଲେ 390। ମୁଲୁସ୍କା ପ୍ରଜାତି ହେଲେ 5070। କୀଟ ପ୍ରଜାତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର 68,389। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜୀବ ରହିଲେ ଯେଉଁଟା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇନି 8,329। ଆଦ୍ୟ ଜୀବ ହେଲେ 2577। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ ଖାଲି। ଏବେ ଦେଖିବା ଭାରତର କେତେକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଅଭୟାରଣ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ପଡ଼େ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏକ ଶିଙ୍ଗିଆ ଥିବା ଗଣ୍ଡା କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ? ସିଂହ ମାନେ ସିଂହର ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ସେଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀମାନେ କେଉଁଠାରେ ଥାନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆସାମର ମାନସ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପାଲୁମ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କାର୍ବେଟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମେଲଘାଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବନ୍ଦିପୁର, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ହେଲା କ'ଣ ଶିମିଳିପାଳ। ଏଇଟା ଆଉ ଆସାମର ମାନସ ଏ ଥରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆସାମର ମାନସ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ହେଉଛି ରିଲେଟେଡ଼ ସମ୍ପର୍କିତ ମାନେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସାମର ମାନସ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ହେଲା ଶିମିଳିପାଳ। କି ଏମିତି ଯଦି ପଡ଼ିବ ମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନ ସହିତ କାହାର ମାନେ କିଏ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଓଡ଼ିଶାର କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ହେଲା ଶିମିଳିପାଳ। ଏଇଟା ଭଲରେ ମନେ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କରିପାରିବା ଏଇଟାକୁ। ଏକ ଶିଙ୍ଗ ଥିବା ଗଣ୍ଡା କିଏ? ଆସାମର ଜୋରାହାଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଜିରଙ୍ଗା, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଶିଙ୍ଗି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ଏକ ଶିଙ୍ଗିଆ ଗଣ୍ଡା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସିଂହ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାଟ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗିର୍ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆମର କିଏ ସିଂହ ଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନର ଭରତପୁର। ଏବେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଦେଖିବା। ବାଘ ପାଇଁ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ। ହାତୀ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ହାତୀ। କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ହେଲା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିକରପଡ଼ାର ସାତକୋଶିଆ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭିତରକନିକା। ସେଇଭଳିଆ ପକ୍ଷୀ ବିହାର ପାଇଁ ଚିଲିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍। ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ଲାଲ ତଥ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ କହନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଥମେ 1966ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ 3000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ ଆଉ 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। 2000 ମସିହାରେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ 44 ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ 113 ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଏବେ ଆମ ଦେଶରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେଉଁଟା? ସଙ୍କଟାପନ୍ନରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଟା ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ଜାତି ଯଦି ଦୃଶ୍ୟମାନ ନ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି। ମାନେ ସେ ଟୋଟାଲ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ଆମର ଯେମିତି ଶାଗୁଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନ ମିଳିବେ ଆକୁ ଆମେ ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି କହିବା। ପୂର୍ବ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଚିତା, ଭାରତୀୟ ଗଣ୍ଡା, ଗୋଲାପୀ ମସ୍ତକଧାରୀ ବତକ, ଜଙ୍ଗଲୀ ପେଚା, ପାର୍ବତୀୟ ବର୍ତ୍ତକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ମାନେ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି। ସେଭଳିଆ 2019 ମସିହାରେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଜାତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 28,338କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେଉଁଟା ଥିଲା 20,000 ସେଇଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେତେ? 28,338କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ ଆସିଲେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ। ଖଣି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମଣିଷର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ମିଶ୍ରଣ ଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ମଣିଷ ତିଆରି କରିନି। ଏଇଟା ମାଟି ତଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଉପାଦାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିନ୍ତୁ ଖଣିଜ ହେଲା 3 ପ୍ରକାର। କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଧାତବ ଅଧାତବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଶକ୍ତି ଖଣିଜ।
କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ଉପାଦାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ଖଣି ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟା ଧାତବ ଗୋଟା ଅଧାତବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାତବ ଖଣିଜରେ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ପୁଣି ତିନି ପ୍ରକାର। କ'ଣ? ଗୋଟା ହେଲା ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ, ଗୋଟା ଲୌହ ବିହୀନ, ଗୋଟା ହେଲା ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ। ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ଗଲେ କିଏ? ଲୁହା ପଥର, ମାଙ୍ଗାନିଜ, ନିକେଲ, କୋବାଲଟ। ଲୌହ ବିହୀନ କିଏ? ତମ୍ବା, ସୀସା, ଟିନ୍, ବକ୍ସାଇଟ୍। ତା ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ କିଏ? ନା ସୁନା, ରୂପା, ପ୍ଲାଟିନମ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଅଧାତବ ଖଣିଜ କିଏ ସବୁ। ଅଧାତବ ଖଣିଜରେ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? ଅଭ୍ର, ଲବଣ, ପଟାସ, ସଲଫର, ଗ୍ରାନାଇଟ୍, ଚୂନପଥର, ମାର୍ବଲ, ବାଲୁକା ପ୍ରସ୍ତର। ସେଭଳି ଶକ୍ତି ଖଣିଜରେ କିଏ ଗଲେ? କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍। ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଲୁହା ପଥର ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ଲୌହପିଣ୍ଡରୁ 70ରୁ ଅଧିକ ଲୁହା ମିଳେ। ହେମାଟାଇଟ୍ରେ ଲୌହପିଣ୍ଡରୁ 50-60 ଲୁହା ମିଳେ। ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପିଣ୍ଡ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହେମାଟାଇଟ୍। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ 70 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଲୁହା ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ହେମାଟାଇଟ୍ ରହିଛି ସେଠୁ 50-60% କ'ଣ ଲୁହା ମିଳିଥାଏ। ଭାରତରେ 2018ରେ ସର୍ବାଧିକ 210 ଟନ୍ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦିତ କରିଥିଲା। ଭାରତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, 210 ନିୟୁତ କ'ଣ ଆମର ଲୁହା ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ? ନା 2018ରେ। ଭାରତରେ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତରେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ହେଲା 34 ଭାଗ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ 22, ଛତିଶଗଡ଼ ହେଲା 15 ଭାଗ, ଆଉ ଆମର ଗୋଆ ହେଲା 14 ଭାଗ ହେଲା ଗୋଆରେ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 10, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ 4, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହେଲା 1। ସବୁ ମନେ ରଖିବେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗୋଟା ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନ 34 ଭାଗ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର କୀଟନାଶକ, ରଙ୍ଗ ତିଆରି ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଗୋଟେ ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 10 କେଜିର ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟିଏ ଟନ୍। ତାହେଲେ ଟନ୍ ଯେ କେତେ ହେବ, କେତେ ମାନେ କିଲୋଗ୍ରାମ, ସେଇଟା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ମାନେ 1000 କେଜି। 1000 କେଜି ମାନେ ଲୁହା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 10 କିଗ୍ରା ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭାରତ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି 27.66%, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ହେଲା 27.59%, ଓଡ଼ିଶାରେ 24, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ 13 ଭାଗ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହେଲା 7.25। ଏବେ ଦେଖିବା ତମ୍ବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତମ୍ବାରେ ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରି ଅଭାବୀ ଦେଶ। ଯେମିତି ଲୁହାରେ ହେଉଛି ଧନୀ, କିନ୍ତୁ ତମ୍ବା ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। କେବଳ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାଲାଘାଟରେ 52% ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ତମ୍ବା। ସେଟା ରାଜସ୍ଥାନର କ୍ଷେତ୍ରୀ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସିଂହଭୂମି ତମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଜସ୍ଥାନର କ୍ଷେତ୍ରୀ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସିଂହଭୂମି। ଏବେ ଦେଖିବା ବକ୍ସାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୁମିନିୟମ ସିଲିକେଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଶିଳାରୁ, ଯେଉଁଟା ଶିଳାର ଅବକ୍ଷେପ ଘଟିକିରି ବକ୍ସାଇଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭାରତର ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଓଡ଼ିଶାର 49 ଭାଗ, ଗୁଜୁରାଟ 24, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ 9, ଛତିଶଗଡ଼ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 8, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 10। ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ପ୍ରଥମ ବକ୍ସାଇଟ୍ରେ। ଚୂନପଥର ଦେଖନ୍ତୁ, ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ଲୁହା ପଥର ତରଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେଉଁଟା? ଚୂନପଥର। ଭାରତରେ ଚୂନପଥର ଉତ୍ପାଦନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ହେଲା 21 ଭାଗ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ 11, ଛତିଶଗଡ଼ 11, କର୍ଣ୍ଣାଟକ 10%, ଗୁଜୁରାଟ 8, ତାମିଲନାଡୁ 8, ତେଲେଙ୍ଗାନା ହେଉଛି 8%। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ। ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି କହିଲେ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳ ଆମେ ଜାଳେଣୀ କାଠ କରୁଥିଲେ, କୋଇଲା, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, ଏସବୁ ହେଲା ପାରମ୍ପରିକ। ଅଣପାରମ୍ପରିକ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ପବନ, ଜୁଆର ଶକ୍ତି, ଭୂତାପଜ, ଜୈବ ବସ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଣପାରମ୍ପରିକ। ମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ହେଲେ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଜାଳେଣୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଟା ପାରମ୍ପରିକ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କୋଇଲା ବିଷୟରେ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଷୟରେ ପୁରା ଭଲରେ ଜାଣିବା। କୋଇଲାକୁ ଅନେକ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ତଥା ଆଲକତରା ମିଳୁଛି। ସଲଫର, ବେଞ୍ଜିନ୍, ଆମୋନିଆ ବାଷ୍ପ, ନାଫ୍ଥା ଆଦି ଅନେକ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିବାରୁ କୋଇଲାକୁ କୃଷ୍ଣ ହୀରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ କାଳରେ କୋଇଲା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଗଣ୍ଡାଆନା କାଳ ଯୁଗ, ଯେଉଁଟା 200 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ପୁରାତନ,
ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଟସିଆରୀ କାଳ, ଯେଉଁଟାକି 50 ନିୟୁତ ବର୍ଷର ପୁରାତନ। କାର୍ବନ ବା ଅଙ୍ଗାରକର ପରିମାଣ ଭିତ୍ତି କରି କୋଇଲା ହେଉଛି ଆମର 4 ପ୍ରକାର। ଏ କାହାଥିରେ କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି ଟିକେ ଭଲରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ପିଟ୍ କୋଇଲା 50%ରୁ କମ୍ କାର୍ବନ ରହିଛି। ଆକୁ ଜାଳିଲେ ମାନେ ଏଥିରୁ ଧୂଆଁ ବେଶୀ ବାହାରେ, ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଆଦେହରେ ଅଧିକା ଅଛି ପିଟ୍ରେ। ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ କୋଇଲା 60 ଭାଗ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ତାମିଲନାଡୁର ନେଭେଲି ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଆମର ଏଇ କୋଇଲା ମିଳେ। କେଉଁଟା? ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ କୋଇଲା। ବିଟୁମିନସ୍ କୋଇଲାଟା ହେଉଛି ବହୁତ ତଳେ ଥାଏ, ମାଟିର ବହୁତ ତଳେ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି 60ରୁ 80% ଲୁହା ପଥର ତୋଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଇଟା ତିଆରି ଆଉ ଘରେ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ବିଟୁମିନସ୍ କୋଇଲାଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉନ୍ନତମାନର କୋଇଲା, ଯେଉଁଟାକି ଜଳୀୟ ଅଂଶ ପୁରା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, 90ରୁ 95 ଭାଗ କୋଇଲା ଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଟାଣ ଏଇଟା। ଓଡ଼ିଶାର ରାମପୁର ଇବ୍ ଉପତ୍ୟକାରେ କୋଇଲା ଖଣି ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ରାମପୁର ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇବ୍ ଉପତ୍ୟକା। ଏବେ ଆସିଲେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉପରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ହେଉଛି, ପେଟ୍ରୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିଳା, ଓଲିମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୈଳ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ହେଲା କ'ଣ? ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶିଳା ତୈଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଖଣିଜ ତୈଳ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଖଣିଜ ତୈଳର ଶତକଡ଼ା 44 ଭାଗ ବମ୍ବେ ହାଇରୁ, 18 ଭାଗ ଗୁଜରାଟରୁ, 16 ଭାଗ ଆସାମରୁ ମିଳିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ପ୍ରଥମ ଅଛି। ଇରାନ, ଇରାକ, ସାଉଦି ଆରବ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କାତର ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। କାତାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଏସବୁ ଜାଗା ସବୁ ନାଁ ମନେ ରଖିବେ। ଦିଗ୍ବୋଇ ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର। କେଉଁଟା? ଦିଗ୍ବୋଇ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ପାରାଦୀପ ଅଛି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶୋଧନାଗାର ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋଇଲା, ଆମେ ତା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅଶୋଧିତ ଥାଏ, ତାକୁ ଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଶୋଧନାଗାରକୁ ପଠାଇଥାଉ। ଏବେ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ସବୁ କେଉଁଠି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସାମରେ ଆମର ଦିଗ୍ବୋଇ ଅଛି, ଚିନାମାଟି, ବୋଙ୍ଗାଇଙ୍ଗା, ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ? ନୁମାଲିଗଡ଼। ଏ 3ଟା ଜାଗା ମନେ ରଖିବେ। ସେଇଭଳିଆ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟମ୍ବେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣା, ବିହାରର ବରାଉଣି, ଗୁଜରାଟର ହେଲା କୁଆଲି, ସେହିଭଳି କେରଳର କୋଚି, ତାମିଲନାଡୁର ହେଲା ଚେନ୍ନାଇ, ସେଇଟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହଳଦିଆ, ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପ, ହରିୟାଣାର କର୍ଣ୍ଣଲ। ଇଏ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ବିଶୋଧନାଗାରର ନାଁ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତାର ସ୍ଥାପନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ତାରାପୁର। ସ୍ଥାପନ କେବେ ହେଇଛି? 1969 ମସିହାରେ। ରାଜସ୍ଥାନର ହେଲା ରୟାତ ଭଟ୍ଟା, 1972 ମସିହାରେ। ତାମିଲନାଡୁ ହେଉଛି ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କଳ୍ପକମ୍, ଯେଉଁଟାକି 1984ରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହେଲା ନାରୋରା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 1999 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟର ହେଲା କାକ୍ରାପରା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 1993 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଲା କାଇଗା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 1993ରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେଇଟା ତାମିଲନାଡୁ ହେଲା କୁଦାଙ୍କୁଲମ୍, ଯେଉଁଟାକି 2002 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ଜୈତାପୁର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 2017 ମସିହାରେ କରାଯାଇଛି। ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସରିଗଲା ତମର ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସଟା। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ନଦୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ୱାଟର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତାର ଡିସ୍କସନ୍ ଯେହେତୁ କରିଛି, ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି। ଆଉ 2ଟା ପିରିୟଡ଼ ମୁଁ ଭୂଗୋଳ ସାରିଦେବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ। 3ଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ୟୁନିଟ୍ ସରିଗଲା ଏହାର। ଆଉ ଇତିହାସ କାଲି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ଏ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ ଆଶା ରହୁଛି କି ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିବେ ବୋଲିକି। ନିହାତି ଭାବରେ ପାସ୍ କରିବେ। ଯଦି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳରେ 60 ମାର୍କ ଯଦି 30ରୁ 40 ମାର୍କ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, 40 ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ କମିଗଲେ ଚଳିବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାସ୍ କରିବେ। 75 ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ୟୁଆର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କ କେତେ ରଖିଲେ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଆର୍ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। SC ST, ଯେଉଁମାନେ SC ST ଆଉ SC BC, ସେମାନେ 75 ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁଆର୍ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିକିରି 90 ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ OTT କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ଆଉ OTT କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ମୁଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ କ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ରେଜଲ୍ଟ ନେବା ଭଲ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି।
ନମସ୍କାର।